کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ ہم لوگ ہیں جس نے اس کو ایک انڈسٹری بنایا ہے. اس کو ہم نے مال متا پیسہ جمع کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اچھا راستہ دیا ہے لیکن اس اچھے راستے کو ٹھکرا کر آپ برے راستے کی طرف جا رہے ہیں. منزل ما دور نیست, کوئی منزل دور نہیں ہوتی ہے. منزل ما دور نیست, تیز ترک گامزن. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. آمنت بالله صدق الله العظیم. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. محترم صدر مجلس تعظیم صاحب, ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کے آنر صہیب بھائی, عارف سر, ہمارے عامر سر, ہماری میڈم, طالب سر اور پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام اسٹوڈنٹس کا شکریہ جنہوں نے ہمیں ایک, آج تک ہم آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے تھے, ایک انوائرمنٹ دیتے تھے. آج آپ نے ایک انوائرمنٹ یہاں پر کریٹ کیا, ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا کہ ہم اپنا جو فیڈ بیک ہے, آپ کے ساتھ جو اتنا ٹائم گزرا, ہم اپنے جو ہمارے سینئرز یہاں پر ہیں جن کے سامنے ہم جواب دہ ہیں, چونکہ جواب دہی کا احساس جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. ہمیں اس چیز پہ پورا یقین ہے کہ ہمیں کسی ذات کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور اس جواب دہی کا ہی احساس لے کر ہمیں اس چیز کو بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہے کہ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام جہاں پر کرتے ہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں, ہم اپنے بڑوں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. تو تعظیم صاحب, میں آپ سے ادباً یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے پیچھے ان اسٹوڈنٹس کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ وقتاً فوقتاً ہفتے میں کسی ایک بار ان کی کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے بات کرتے تھے. ان کو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہم کچھ چیزیں ان کو بتاتے تھے, انسٹرکشنز دیتے تھے. ابھی ہماری 9th کلاس کی ایک بیٹی نے آپ کے سامنے جو خیالات اظہار کیے, یہ انہوں نے ہمارے بارے میں آپ کو ایک فیڈ بیک دیا کہ ہم نے یہاں سے کیا سیکھا. بیٹا, آپ نے بولا کہ ہمیں یہ چیز احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. میں اس سے آگے بڑھ کر آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. آپ کی اس بات پہ مجھے ابھی میں نے یہ سلیکٹ کیا, یہ سورہ شریف کی چند آیات, چونکہ ہماری جو کتاب زندگی ہے یا کتاب ہدایت ہے وہ کسی خاص مخصوص ریلیجن کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے, وہ ایک عالمگیر کتاب ہے. اور اس سورہ شریف کا نام جو ہے یہ سورہ دہر, اس سورہ شریف کا نام ہے. اور اس سورہ شریف کا دوسرا نام مفسرین کرام نے جو رکھا ہے وہ سورہ انسان رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں. اور پہلا ہی جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو, نہ کہ مسلمانوں کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, بلکہ سارے انسانوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ ہمارے لائف کا وہ پیریڈ ہے جب ہم یہاں پر نہیں آئے تھے. یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے, یہ انسان کو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, کہ ایک وقت آپ پر ایسا گزرا تھا کہ آپ کو
किसी चीज का कोई इल्म नहीं था। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीही फजअल्नाहु समीअन बसीरा, यानी मैंने इस इंसान को फिर तख्लीक इसकी की, इसको मैंने पैदा किया। किससे पैदा किया? एक जमे हुए नुतफे से पैदा किया, एक नापाक कतरे से पैदा किया। यानी इसमें इंसान की असलियत दिखाई गई है कि आपको जिंदगी में किसी मोड़ पे आपको तकब्बुर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी असलियत को, जैसा कि आपने अभी इनको बोला कि हम अपनी असलियत को पहचाने, हमारी असलियत ये है कि हम एक नापाक खून के खतरे से पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला ने हम पे दो एहसान किए हैं जो पूरी कायनात में किसी पर ये एहसान नहीं है। फजअल्नाहु समीअन बसीरा, हमें सुनने के भी बसारत भी दी और सुनने के लिए हमें कान भी दिए, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अल्लाह ताला ने दो रास्ते हमारे लिए मुकर्रर किए। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कुफूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने दो रास्ते दिए। एक रास्ता यह है कि आप शुक्रगुजार बनो, आप उन चीजों अच्छाइयों की तरफ आप दौड़ो। दूसरा रास्ता यह है कि आप नाशुक्री इख्तियार करो। नाशुक्री यह है कि अल्लाह ताला ने आपके सामने अच्छा रास्ता दिया है लेकिन उस अच्छे रास्ते को ठुकरा कर आप बुरे रास्ते की तरफ जा रहे हो। दूसरी बात, चूंकि हमने आज मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान इकराम है, ताजिम साहब है, यहाँ पर दावत दी है, ये आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन आखिर पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ पर हम एक फैमिली की मानंद रहे, यहाँ पर हमने आपको ऐसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। हम किस हद तक कामयाब हुए ये आप लोगों ने अभी फीडबैक दिया कि आप किस हद तक कामयाब हुए। हमने ऐसा एनवायरनमेंट आपको दिया कि आप बिना किसी झिझक के हमसे ये बात एजुकेशन के बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार हो गए। आपको हमने कोई डर का माहौल नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ से डिसिप्लिन के मामले में मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि जो आजकल एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन फील्ड में पहले ये कहा जाता था एक टीचर को कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो, वो कहते थे कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मैं एजुकेशन फील्ड में काम करता हूं। लेकिन आज के दौर में ताजिम साहब, चूंकि ये एजुकेशन फील्ड जो है ये एजुकेशन इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसी तरह एजुकेशन इंडस्ट्री है। लेकिन इस इंडस्ट्री को बनाने वाले कौन लोग हैं? ये कोई दूसरी मखलूक नहीं है, ये हम लोग हैं जिसने इसको एक इंडस्ट्री बनाया है। इसको हमने माल मता पैसा जमा करने का एक जरिया बनाया है। लेकिन मैंने आपको पहले दिन से यह एहसास दिया कि इस इंस्टीट्यूशन का असली मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम यहां से माल बटोर के पैसा बटोर के जाएं और ऐश करें। आपकी लाइफ में कोई गैर मामूली चेंजिंग हम नहीं ला सके तो फिर इस इंस्टीट्यूशन का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपके सामने एक शेर पढ़ा बेटा, इस शेर का जो बुनियादी मकसद है वो आप लोग और हम लोग हैं। अल्लामा इकबाल ने आपके लिए जो, हमारे लिए जो कुछ अशार गाए हैं, चूंकि एक ऊंटनी से मुखातिब होकर अल्लामा इकबाल ने ये अशार गाए हैं। ना कये सय्यार मन आहुए तातार मन, बोलता है अल्लामा इकबाल, एक मालिक, एक ऊंटनी का मालिक जो है उसको रेगिस्तान में वो सफर करता है, वो अपनी ऊंटनी को कहता है, वो अपनी ऊंटनी की तारीफें करता है। क्या करता है? ना कये सय्यार मन, ए मेरी ऊंटनी, ए हिजाज की रानी, तू चलते जा, तू चलते जा, मंजिल तेरी दूर नहीं है। दरहमो दीनार मन अंधको बिस्यार मन, यानी तू ही सब कुछ मेरे लिए है। दौलत दीनार मन, तू मेरी दौलत है, तू मेरे दीनार है। ये एक मालिक ऊंटनी का अपनी ऊंटनी से कहता है कि हमारा जो सफर है तू चलते जा, सफर की मानंद चलते जा, तू तेज तर चलते जा। और उसके बाद अल्लामा इकबाल इस ऊंटनी को कहता है कि तेज तरक गामजन, थोड़ा और तेज चल, थोड़ा और मंजिल की तरफ और तेज चल, तेज तरक गामजन मंजिले मा दूर नेस्त, हमारी मंजिल जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। बेटा इसी तरह आप अपने आप को दिलासा दीजिए कि हमारी मंजिल दूर नहीं है,
तेज तरक गामजन, हम अपनी मंजिल की तरफ तेज दौड़ेंगे, हम अपनी मंजिल की तरफ कहकशां की तरफ तेज दौड़ेंगे, हमारी मंजिल दूर नहीं है। 9th का लड़का जिसने नीट क्वालिफाई यहां से करना है, वो ये समझे कि मेरे 3 साल है, मेरी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। इस 9th के बच्चे को ये जहन में होना चाहिए कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ये हमारे लिए मशअल राह ये शार फरमाए हैं, मंजिले मादूर नेस्त, कोई मंजिल दूर नहीं होती है, मंजिले मादूर नेस्त तेज तरफ गामजन। हमें सिर्फ यह करना है कि हमारे अपनी डायरेक्शन जहां की तरफ मुतय्यन है, थोड़ा तेज भागना है उस डायरेक्शन की तरफ। अब मैं लास्ट में आपको अपने दिल से मुखातिब होकर, हमारा दिल जो है, हमारी जो जिस दिल की बुनियाद पर हमारी जिंदगी का वजूद है, अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, तू बचा बचा के न रख इसे, यानी तू जो तेरा जो दिल है, ये तू बचा बचा के न रख इसे, तू शीशे की तरह बचा बचा के न रख इसे, तेरा तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तेरा दिल जो है वो ऐसा आईना है, तेरा दिल आईने की मानंद है, शीशे की मानंद है। लिहाजा जिस तरह बाकी इंसान जो है ये जाहिरी तौर पर शीशे को बचा के रखते हैं कि ये टूटना नहीं चाहिए, तू ऐसा नहीं करेगा, तू इसको तोड़ेगा। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा जो आईना है तू इसको बचाने की कोशिश नहीं कर। बाकी आईने जब टूट जाते हैं उनकी कोई वक़्त नहीं रहती है, बाकी आईने जब चकनाचूर होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन तेरा आईना जो है, तेरा दिल जो है, जब ये टूटेगा, जब आप इसको तोड़ोगे, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर। अगर ये टूट जाए ना, ये इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका दिल टूट जाए, ये इसके लिए बहुत अच्छा है। तू अजीज तेरा कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, यानी जो आईना साज है, जिसने ये दिल बनाया है, जिसने ये शीशा बनाया है, इसके सामने अजीज तरीन दिल वो है जो टूट जाए। आपका दिल किस चीज में टूटना चाहिए? बात यह है कि आप किस चीज में अपने इस आईने को तोड़ोगे, आप इस चीज में अपने आईने को तोड़ोगे, आप किस एहसास में तोड़ोगे कि मुझे रब्बुल आलमीन देख रहा है। इस सबसे पहली चीज है, आप अपने खुदा के सामने इस दिल को तोड़ोगे, आप रब के सामने गिड़गिड़ा कर इस दिल को बार बार चकनाचूर करोगे, इस आईने को बार बार तोड़ोगे। दूसरी चीज जो है, इस आईने को तोड़ने की जगह किस एहसास में अपने इस आईने को तोड़ोगे? वो इस एहसास में तोड़ोगे कि हमारे माँ बाप जो हैं, आपके माँ बाप ने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे हैं, उन्होंने अपने लिए नया जूता नहीं खरीदा है, उन्होंने इसलिए नया जूता नहीं खरीदा है क्योंकि उनको आपकी मंथली फी पे करनी है, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मैं फटे हुए कपड़ों में अपने काम की तरह भागूंगा, क्योंकि मेरी बेटी और मेरे बेटे ने क्या करना है, इन्होंने तालीम हासिल करनी है, कल को इन्होंने मेरा नाम रोशन करना है। आप इस एहसास में भी अपने दिल को तोड़ना। दूसरा एहसास यह होना चाहिए आपको, बेटा ये चीज होनी चाहिए, मैंने आपको जो सबसे हम लोग जो चाहते हैं कि आप में होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, आप तालीम हासिल करते हो। मैं आपसे पहले दिन भी ये चीज अर्ज की थी कि जब आप यहां आओगे, आप जाहिरी तौर पर अपना बैग साथ लाते हो, आप अपनी किताबें, आप अपना पेन साथ लाते हो, आप अपना लैपटॉप साथ लाते हो, लेकिन आप रूहानी तौर पर 2 चीजें आप अपने साथ लाते हो। ये मैं लड़कों से भी कहूंगा और आपसे भी कहूंगा, बेटा आप एक चीज ये लाते हो, आप अपने मां की साड़ी अपने साथ लाते हो। दूसरी चीज जो है वो आप अपने बाप की टोपी अपने साथ लाते हो। आपकी मर्जी है, आप अपने मां के आंचल को लोगों के कदमों तले रोंदो या अपने बाप की टोपी को लोगों के पांव में गिराओ, ये आप तक है। या आप अपनी मां का जो दुपट्टा है इसकी हिफाजत करो। वो दुपट्टा इसलिए आप हिफाजत करोगे, आप होटलों, आप किसी बार में या आप किसी ऐसे एंटरटेनिंग जो जगह है वहां पर आपका रुख नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका रुख जो होना चाहिए वो उस मंजिल की ओर होना चाहिए जिस मंजिल के ख्वाब आपके पेरेंट्स ने देखे हैं। मैंने आपसे पहले दिन भी कहा, हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये आपको कम से कम एक एहसास देगा।
آپ کو یہ احساس دے گا کہ آپ کی منزل کیا ہے, آپ کو جانا کہاں کی اور ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے سپنے دیکھے ہیں, لہذا ان سپنوں کو اگر پورا نہیں کر سکتے ہو, تعلیمی میدان میں تھوڑا پیچھے رہ سکتے ہو, لیکن مہربانی کر کے ان کی عزت کو اچھالنا مت, ان کی عزت کو کہیں بیچنا مت. یہ ہمارا آپ کو پیغام ہے. دوسری چیز جو ہے, میں نے آپ کو بولا ہے, یہ ہم ایجوکیشن انڈسٹری یہاں پر کھولنے والے نہیں ہے. ہم ایجوکیشن انڈسٹری اس لیے نہیں کھولنے والے, کوئی آرفن بچہ ہوگا, ہمیں اپنے اس انسٹیٹیوٹ کے آنر سے یہ ڈائریکشن ملی ہے کہ کوئی آنر, یہ آرفن بچہ ہوگا جو پڑھ نہیں سکتا ہے, آپ اس کو میرے حصے کی کمائی اس کے پڑھنے میں دے دو, میں اس کو اپنے طرف سے پڑھاؤں گا. آپ کا ہم بالکل تھینک یو اس بات سے کرتے ہیں. کچھ بچے ہم نے یہاں پر فری آف کاسٹ پڑھائے. یہاں کے ٹیچروں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. عارف سر جیسے ٹیچر جو ہیں, ہمارے میتھ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں گئے, وہاں سے انہوں نے ان انسٹیٹیوشنز کو ریجیکٹ کیا کہ ہمیں سر کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہاں پر ایسا ماحول نہیں ملا. لیکن ہمارے عارف سر جو ہے, انہوں نے میتھ کا ایک لیکچر دے کر سارے اسٹوڈنٹس کو, اس جو اسٹوڈنٹ میتھ میں بہت کافی پیچھے تھا, اس نے تہیہ کیا کہ میں نے اگر پڑھنا ہے, میں نے اگر آگے کوئی سبجیکٹ رکھنا ہے تو میں میتھمیٹکس ہی رکھوں گا. دوسری بات, ہمارے عامر سر ہیں, انہوں نے حالانکہ پہلی بار فزکس پڑھایا. مجھے رب کی قسم ہے, میں نے آپ اسٹوڈنٹ سے, تعظیم سر, میں نے ان اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ کیا ہم یہ عامر سر کو چینج کرے, طالب سر کو چینج کرے, کیونکہ انہوں نے پہلی بار یہ سبجیکٹس لیے ہیں. انہوں نے بولا سر ہمارا وجود تب تک اس انسٹیٹیوٹ میں ہے جب تک عامر سر یہاں پر ہے, جب تک عارف سر یہاں ہے, جب تک طالب سر یہاں ہے, جب تک اشفاق سر یہاں ہے. آپ اس فیکلٹی کو جس دن چینج کرو گے, ہم اس کے بعد یہاں کی طرف نظر نہیں دوڑائیں گے. ہماری میڈم جو ہے, مجھے واللہ ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے جو اردو چھوڑنے پر, جن کو اردو لینگویج سے نفرت ہو گئی تھی, انہوں نے ایک امید ان کو دی, نہیں اردو کا املا 9th کلاس کی لڑکیوں کو, 8th کلاس کی لڑکیوں کو انہوں نے ٹھیک کرایا, اور ان کو جو انہوں نے اپنا اڑنا بچھونا جو ہے وہ اردو لینگویج کو بنایا. ہمارے لیے اس سے قابل فخر بات کیا ہو سکتی ہے. لاسٹ پہ آپ تمام سٹوڈنٹس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اتنے انسٹیٹیوٹ کو چھوڑ کر یہاں پر ریزونینس کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں اپنا داخلہ کرایا, یہاں پر پورے ڈسپلن کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ نے کوآپریٹ کیا. تعظیم سر, آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقتاً فوقتاً ہماری گائیڈنس کی, ہمارے پروگرامات میں آپ شریک ہوتے ہیں, اپنا قیمتی ٹائم لگا کر یہاں پر آتے ہیں. صہیب صاحب, آپ کا میں بے حد شکر گزار ہوں. یہاں پر تمام ٹیچرز جو ہے, ان کا میں اپنے دل سے بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا یہاں پر کوآپریٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش, شاداب اور خوش رکھے.